जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। की हाल चाल है जी दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, बहनों ते भाइयों, बेटों ते बेटियों। उम्मीद है अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल इंशाअल्लाह तुसी सारे ठीक होवोगे। बड़ी मेहरबानी कि तुसी मेरा यूट्यूब चैनल वेखदे हो। इनू लाइक भी कर दिया करो, सबसक्राइब भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो। ये एक किस्म की तुहाडी मुहब्बत आ मेरे नाल जुड़े रहन दी। नगमा अदाकारा दे बारे च अज तुहानू दसांगे। उन्हां दा पूरा बायोडेटा कि वो कित्थे पैदा हुई, उन्होंने कित्थे फनी जिंदगी का आगाज किया, तो उन्होंने अपनी जिंदगी च कितनियां शादियां कीतियां, उहदे बारे च आओ तफसील दे नाल तुहाडे नाल गलबात करते हैं। अदाकारा जुबैदा इन्हां दा घरेलू नाम हुंदा, असल जिहड़ा नाम हुंदा, फिल्मी नाम नगमा हुंदा। नगमा 5 मार्च 1945 ਨੂੰ ਮਜ਼ੰਗ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਰੀਖ ਪਦਾਇਸ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਪਦਾਇਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੱਸਦੀ ਆ कि उदों मेला चिरागा लाहौर दे विच लगदा हुंदा सी जदों मैं पैदा होई। अजकल तो तुहानू पता ना, जिस वेले बंदा पैदा हुंदा उहदा फौरी नाम यूनियन कौंसल च लिखवाना पैंदा, दर्ज कराना पैंदा। ते अजकल बच्चों नूं भी तुहानू पता स्कूल दे विच जन्म पत्री तो बगैर दाखल नहीं करते। अजकल इन्नी सख्ती हुई आ। पहले दौर दे विच तां मास्टर जिहड़ी तारीख लिख दिंदे सी, तारीख पैदाइश, उही फिर संतां दे मुताबक फिर शनाख्ती कार्ड भी बनता सी, हर शै उहदे मुताबक ही चलती सी। ते हुण तां बई बड़ी सख्ती आ, लिहाजा हर बंदे नूं चाहीदा जिहदा भी बच्चा पैदा होवे अपना नाम फौरी उह बच्चे दा दर्ज करावे, ताकि आने वाले वक्त दे विच कोई मुश्किल पेश ना आवे। मात्रा एक बहुत गरीब घर नाल तलक रखदियां सी। सन 1959 की गल आ कि यह पाकिस्तानी फिल्म जिहदे नज़ीर गौरी साहब हदायतकार सी नाजी, एक सिनेमे दे विच वेखदियां ने, वेख के ते उहदे विच अदाकारी जिहड़ी सबिया खानम करदी है, सबिया खानम नूं वेख के इन्हां नूं बहुत शौक अदाकारी दा पैदा हो गया। इन्हां ने भी कहा कि मैं भी अदाकार बना। ते इन्हें फिर अपने अदाकारी के शौक नूं पूरा करने वास्ते अपने वालदैन नाल इहदा अजहार किया। उन्होंने कहा कि मैं अदाकारी करनी चाहती हाँ। तो उहदे रद्दे अमल दे विच उन्हां दे वालदैन ने फिर इनू बड़ा डांटिया, झाड़िया। उन्हें कहा यह लड़कियां दा काम नहीं कि फिल्म विच काम करे, ये असी मशरकी तरस दे विच जिंदगी गुजारते हैं। ये उदों लोग ना बहुत बुरा मानते हुंदे सी पुराने दौर च, कोई फिल्मां दे विच आना कोई इस तरह, ते उन्होंने इनू इजाजत नहीं दिती फिल्मां च आने दी। लेकिन ये अपने स्कूल के पढ़ाई के दौर दे विच इन्नियां एक्टिव सी कि स्कूल दे विच जिहड़ा भी फंक्शन कोई हुंदा सी, कोई ड्रामा हुंदा सी, तकरीर हुंदी सी, उहदे विच बढ़ चढ़ के हिस्सा लैंदी सी। ते एक स्कूल दे विच एक ड्रामा होया, उहदे विच इहने एक लड़के दा रोल कीता, ते ओह ड्रामा जिहड़ा बड़ा यानी लोकां ने पसंद किया, ते लोकां ने ताड़ियां मारियां ते इहदी हौसला अफजाई की, इहदा हौसला होर वध गया। इहने कहा कि मैनू ना हुण अदाकारी करनी चाहिए आ। उस तो बाद फिर इन्हें अपने वालदैन नूं मजबूर किया, क्योंकि ये वालदैन बहुत गरीब सी। इन्हें अपनी वालदा नाल गल की कि अगर तुसीं मैनूं फिल्म विच काम करने की इजाजत दे दिओ कि मैं एक बेहतर रोजगार जिहड़ा वो कमा सकांगी, जिहदे नाल साडे घर दे हालात भी ठीक हो जाण। आखिरकार उहदी जिद दी वजह नाल उहदे अदाकारी दा शौक वेखदियां होइयां वालदैन नूं भी हथियार सुटने पे। एक दिन फिर मां प्यो भी मजबूर हो जाता कि चलो ठीक आ जिवें बच्ची कहती आ। उथों मजंग तो फिर इछरे आ गए सी। इछरे आ के फिर उत्थे जिस वेले रहायश अख्तियार की, इन्हां दे महल्ले दे विच उत्थे अनवर मेकअप आर्टिस्ट रहिंदा सी, जिहड़ा वो मेकअप करदे ने फिल्मां दे विच अदाकारां दा। ते ओहदे नाल इन्हां ने फिर इहदी अम्मी ने जाके गल की, वालदैन ने, अम्मी अब्बे दोनों ने, कि साडी बच्ची नूं कोई फिल्मां दे विच चांस दवाओ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਵਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਨਵਰ ਨੇ ਅਨਵਰ ਕਮਾਲ ਪਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਗਾ ਜੀਏ ਗੁਲ ਫਿਲਮ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਣੀ ਖਾਨ, ਤੇ ਰਾਣੀ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੀ ਕਰਾ ਸਕੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਹੋਣ ਦੀ। 12 ਮਈ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚੌਧਰੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਆਵੇ ਤੇ ਬਚਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਚੌਧਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨੇ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਕਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋਇਨ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਰੋਲ ਆਸਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ, ਹਾਏ ਨੀ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਅੱਲਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ 2 ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਗਮਾ ਇਹ ਹਮੀਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਹਮੀਦ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਨਗਮਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਗਮਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਗਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਜੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨੇ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਤਾਬ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਾਵਨ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਈਅਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਜੋੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਤੇ ਰੁਖਸਾਨਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਅਲਾਉਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਲੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਗਾ ਜੀ ਗੁਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਨ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਬ ਕਿਰਾਨਵੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਮਾਂ ਕੇ ਆਂਸੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਹਬੀਬ ਤੇ ਨਈਅਤ ਸੁਲਤਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਨ 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਲਮ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹਿੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਦਾਇਤਕਾਰ ਆਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਗੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਨਗਮਾ ਤੇ ਅਸਦ ਬੁਖਾਰੀ ਦੀ ਮੁਆਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਲਮ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਮਲ ਤੇ ਨਗਮਾ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਚੰਨ ਵੇਖਿਆ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਓਲੇ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਗਮਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਡਾਚੀ ਫਿਲਮ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਗਾ ਜੀਏ ਗੁਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਊਂਠ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਜਾਨੀ ਬੰਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਮਾ ਨੂੰ ਮਾਵਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌਣੇ 400 ਫਿਲਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਰਦੂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਹੀਦ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਧੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਗਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਲ ਦਾ ਵਿਹੜਾ, 1969 ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਦੀਆ ਔਰ ਤੂਫਾਨ, 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਚਾਚਾ, ਸੱਜਣ ਬੇਪਰਵਾਹ, 1975 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ, 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਕਬਰ ਇਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਬੀਬ ਦੇ ਨਾਲ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਬੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਲਾਕ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਮੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PTV ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਲਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ PTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਔਰ ਨੇਕ ਖਾਤੂਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਫਰਮਾਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ ਅਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।